ਹਾਲੇਲੂਇਆ। खुदा ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੱਕੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਰਸਤੇ ਥਾਣੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਹੈ और जक्की ने चाहा कि जिहदे बारे इन्ना कुछ सुनिया है अज मौका है उन्होंने वेख्या जाए और जक्की देखने की चाहत लैके यीशु मसीह दे वल वधिया। हालेलुया। और उस जगह से जी खास गल लिखी असीं उहदे ते गौर कीता सी मेन पॉइंट दे उत्ते कि वह यरीहो दे अंदर दी जाके विचों दी लंघ रहा सी। हालेलुया। और इत्थे खास जिक्र आया एक इलाके का और फिर यरीहो के इतिहास बारे असीं पिछले संडे सीखिया सी कि यरीहो जिन्हों वेख के एक टाइम के लिए खुदा के लोग भी डहल गए सन और खुदा ने फिर उन्होंने बेदिली नूं देखते हुए उन्होंने अगे गल रखी सी कि तुसीं इस यरीहो की दीवार तो घबराओ ना, तुसी यहोवा अपने परमेश्वर के उत्ते सिर्फ ईमान रखो। तुसी अपने बाप दादिया तो सुनिया है कि तुहाडे यहोवा परमेश्वर ने किस तरह तुहाडे पुरखां दे नाल भी काम कीते और बीते दिनों के विच खुदा ने तुहाडीआं नज़रां दे सामने भी बहुत सारे काम कीते और फिर भी तुसी बेदिल हुंदे हो। ते खुदा ने कहा कोई गल नहीं, ये जिन्हों वेख के तुसी बेदिल हो गए हो, टेंशन ना लो, तुसी सिर्फ जिवें मैं कहंदा हां जिस तरह तुसी सुनते हो तुसी उसे अनुसार करना है। हालेलुया। अज कई बार असी अपनी अकल दे नाल कुछ हासिल करना चाहते हैं, कई बार अपनी ताकत दे नाल हासिल करना चाहते हैं, कई बार अपने तजर्बियां दे नाल हासिल करना चाहते हैं। कई बार सानू मान हुंदा कि अज मैं सवेर दा रोजा रखिया होया ते अज जिहड़ी मैं दुआ करांगा वो जरूर कबूल होवेगी। अज मैं बड़ी तैयारी करके आया हाँ, अज जिहड़ा कलाम सुनाया जाऊगा वो बड़ा जबरदस्त होगा। जदों असीं ये चाहत लैके खुदा दे पुलपट ते खड़े हुंदे हां, इत्थों जान लेना चाहिए है कि खुदा दी जिहड़ी शक्ति है, ताकत है, सामर्थ है, उहनूं असीं एक पासे रख दिता। असीं अपने रोजे दे मान दे विच, घमंड दे विच, प्रौढ़ दे विच खड़े होए हां कि अज मैं रोजा रखिया सी ते अज जिहड़ी मैं दुआ करनी है ना, इस कीती हुई दुआ का अज जरूर असर होना क्योंकि मैं रोजा रख के आया हाँ। फिर असीं कई बार बड़ी ज़्यादा प्रार्थना करके आउंदे हां, फिर सानूं ये मन हो जाता है, मेरे कहने तो भाव ये नहीं कि रोजा रख के नहीं होना चाहिए, मेरे कहने तो मतलब ये नहीं है कि दुआ करके नहीं होना चाहिए, मेरे कहने तो भाव ये नहीं है कि कलाम की तैयारी करके नहीं होना चाहिए। सब कुछ करना जरूरी है और पिछले दिनों तो असीं यही सीखते आ रहे हैं कि सुनना बड़ा जरूरी है। तो बाइबल च लिखा भी चेते रखियो, ध्यान रखियो भी तुसी किस तरीके दे नाल ते किहनां दे कोलों सुनिया। सानू ये अंदाजा होना चाहिए है किस तरीके दे नाल सुनिया है और किहनां दे कोलों सुनिया है। और सुनन दे विच ही कई बार फर्क पै जांदा है। पिछले दिनों दे विच एक भाई ने इस तरह गल हो रही सी, साडे जलंधर दे विच एक खुदा दे बंदे नूं बहुत खुदा जबरदस्त तरीके दे नाल इस्तेमाल कर रहा है। लगभग 3-4 सालों के खुदा ने बड़ियां बुलंदियां ते पहुंचाया और एक बड़ी जबरदस्त और बहुत वड्डी एक सेवकाई उन्हें शुरू की। लगभग 4-5 हज़ार बल्कि 6 हज़ार करीब के लोग संडे की इबादत के आते हैं। उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं है, लगभग 26-27 साल की उम्र है। उन्होंने नाम पास्टर नरूला है। उन्होंने बारे इतने किसी ने मेरे नाल जिक्र किया और मैं दस्या कि हाँ जी मैं उन्होंने जानता हाँ, अच्छी तरह जानते हाँ। बहुत लंबे समय तो उन्होंने परिवार, उन्होंने रिश्तेदार साडे नाल चलते आ रहे हैं और असीं उन्हें चंगी तरह जानते हैं। खुदा ने उन्हें बड़े वधिया ढंग नाल इस्तेमाल कर रहा है। और एक बार उन्होंने कोई प्रॉब्लम हो गई सी थाने दे विच और उन्होंने नाल ही एक लेडी पहला सेवा करती सी, उस तो बाद उन्होंने कोई उहदी वधदी की कहंदे हुंदे आपां ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਉਪਲਬਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀਗੀ
लेकिन वो फिर जलन करन लग पई कि ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ रुतबा ਵਧਦਾ जा रहा। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਇਆ, ਕੁਝ ਸੇਵਕਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਐਸੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਥਾਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਲਝਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਐਡਾ ਲੰਬਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਧੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਧੂਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਤੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਲਦੀ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਗਿੱਲ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਨਰੂਲਾ ਦੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸਨ ਔਰ ਉਸ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਥਾਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਕਬਾਲ ਗਿੱਲ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਔਰਤ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪਾਸਟਰ ਨਰੂਲਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਬ ਦਿਓ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਏਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਧੂਰਾ ਸੁਣਨਾ, ਅਧੂਰਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਈਮਾਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੇਵਕਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਬੜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਉਹ ਮਸਲਾ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਸਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਉਸ ਮਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਮਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਹੈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਹੋਏ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਨ ਲਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਝਗੜਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਕਾਈ ਰੁਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਝਗੜਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਰ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਲੇਡੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੂਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਦੇ ਵੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਮੇਰਾ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਟਾਈਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਜਿੱਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਲੀਲਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਵਾਬ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਣਿਆ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਆ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰ ਸਰੀਰ ਕੰਬ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਕੈਸਾ ਖੁਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮੌਜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਸੁਣ ਕੇ ਘਬਰਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਚਟਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਰੋਟੀ ਭਰਾਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ ਮੰਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਾਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ
ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਲਵੰਤ ਬਾਜੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਵੇਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮੌਜਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਮੈਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਲੋਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਲੋਠਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਸਤਾ ਕੌਣ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ? ਮੂਸਾ ਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਖੁਦਾ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਸਾ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਟਾਂਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਟਾਂਗਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਂਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਪੂਛ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਟਾਂਗਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਂਗੇ ਨੂੰ ਕਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੈਸਾ ਸੁਣਿਆ मूसा ने वैसा किया। और लिखा खुदावंद खुदा ने हवा चलाई पूरे दी और वो हवा सारी रात चलती रही और समुद्र अपने हिस्से तो हटता गया हटता गया हटता गया। इस गल नूं याद करते हुए मैनूं याद है कि एक बार खुदा दा बहुत अभिषिक्त दास कलाम सुना रहा सी और उन्हां दी आदत सी जिवें भैन जी हुणी पुछदे आ कि इहदे नाल दी आयत होर कित्थे लिखी हुई है, वो भी इस तरह पुछदे हुंदे सन कि उन्हां दा आदत हुंदी सी एकदम इस तरह एक्ट करते थे भी आदमी फटाफट कहते हाँ जी इदा। उन्हें कहा जदों मूसा ने समुद्र के उत्ते अपना ढांगा लंबा किया समुद्र उस वक्त सारे कहते सुक गया। कहता भी तुसीं सुनिया नहीं तो की खुदा दे काम ते तुरंत ही हुंदे ना। ते कहते जे तुसीं सुनिया हुंदा तो फिर तुसीं इस तरह ना कहते भी तुरंत हो गया। ਇਹਦਾ मतलब तुसीं चंगी तरह सुनिया नहीं ते चंगी तरह पढ़िया नहीं। जे तुसीं चंगी तरह सुनिया हुंदा ते तुहानूं पता हुंदा खुदावंद खुदा ने ਉਹਨੂੰ बड़े तरीके दे नाल दो हिस्सिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। हालेलुया। सुनना बड़ा जरूरी। जो अधूरा सुनते हैं अधूरा सुनिया होया बड़ा खतरनाक है। जां ते अधूरा सुन के सवाल करो ते जां फिर पूरा सुनो। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਨੇ ਆ, ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਘਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਪੁਲਪਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦੁਆ ਬਿਮਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਆ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਲਾਮ ਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ।